Hello, my dear students. A warm welcome to my class. In this today's class, we'll discuss about naturalism. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿವಾದ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಕೃತಿವಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸಮ್, curriculum of the naturalism, methods of teachings, teacher-people relationship, and discipline. Okay, what is naturalism? Prakrtivada andre ಏನು? So naturalism is a philosophy with the belief that nature alone represents the entire reality. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿವಾದ ಅವರ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಂಬುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಂದಾಗಲಿ ಮುಂದಾಗಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಿನ್ನ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದವರ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫಿ ವಿತ್ ದ ಬಿಲೀಫ್ ದಟ್ ನೇಚರ್ ಅಲೋನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ the entire reality. Apart from this nature, there is nothing beyond the nature, there is nothing anta helbitu. There is nothing behind or beyond or other than nature. That is the belief of naturalism. So naturalism roots, where does it roots in? So it stems from the following division of philosophy. ಈ ಪ್ರಕೃತಿವಾದವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ತಳದಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಸಿ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಎಪಿಸ್ಟಮಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಲಜಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿವಾದನ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ತತ್ವಮೀಮಾಂಸೆ, ಜ್ಞಾನಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮೀಮಾಂಸದ ಒಂದು ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. So what is naturalism? So naturalism, it is focuses on its controversial against traditional system of education. They don't believe in the traditional system of education, talk and chalk method. In traditional form ide, so regularly going to the school, getting up in the morning and go for the this one regular activities, and then go to the classes, then have the regular timetables and accordingly engage the classes. This traditional system of education, they don't complement this traditional system of education. There is a controversial for them. Naturalistic doesn't believe in this traditional system of education. They aim at providing maximum freedom. ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದ ಅವರ ವಾದವಾಗಿದೆ. So naturalism has given birth to a new movements, like we can say that new types of educational institutions have come up in recent years because of this naturalist philosophers. And the main watchwords are to follow nature. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And we should go back to the nature. If we have to learn anything in the life, we should get back to the nature. And maximum happiness and utmost freedom to the learner. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದವರ ವಾದ ಆಗಿದೆ. And this school of thought believes that education should be according to the nature of child. ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾದದವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಮಗುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮಗುವಿನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದವರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಸೊ this school of thought believes that the education should be according to the nature of the child, and the aim of education according to this naturalistic philosophers and according to this naturalism is self-exposition and self-preservation. This is the main chief component of education according to the naturalist philosophers. So hingagbiಟ್ಟು this movement has given a new birth, new birth to a new movements because of this naturalistic philosophers. And I told that new types of educational institutions have come up in recent years. Institutions like the summer school of S. Neil, amele Vishwa Bharati of Rabindranath Tagore, kindergarten of school of Forbel, Montessori school. These schools have come in existence as a result of the influence of naturalism in education. And then the main proponents of naturalism are J.J. Rousseau. He is a champion of naturalism. So he is the one who has propounded this naturalistic philosophy, and he is the champion of naturalism. Apart from that, we can see Spencer and McDougall, Darwin, Lamarck, Rousseau, Percy, Nunn, Aristotle, and Auguste Comte, Bacon, Darwin, Huxley, Tagore. These are the proponents of naturalistic philosopher.
Then the principles of naturalism. So the main principles of naturalism is the universe is a huge machine, and man is also a part of this machine and a complete machine in himself also. ಈ ಪ್ರಕೃತಿವಾದದವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಾನವ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಯಂತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಆ ಯಂತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾನವನೇ ಒಂದು ಯಂತ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಷೀನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಯಂತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾನವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇ ದಟ್ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ and is a sum total of physical and chemical reactions. So this life comes, the life that we are living, it comes out of a dead matters, and they believe that it is a sum total of, it is because of this physical and chemical reaction that we are having this kind of life. And man, because of his own nature, he is a supreme creation of the nature. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ನಂಬುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಸೇ ದಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ನಾವು ಈಗೇನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೇನು ಈಗ ಜೀವನ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ನೇಚರ್ ಅಲೋನ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ದೆ ಸೇ ದಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಲೋನ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿವಾದದವರದ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದನೇ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಂಬುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ದೇ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಜಗತ್ತು ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದವರ ನಂಬಿಕೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಜಗತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೇತ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್, ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿವಾದಗಳ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಜಗತ್ತು ಒಂದೇ ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತು. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲ, ದೇವರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಾದದವರದು ಆಗಿದೆ. Then they say that laws of nature are unchangeable. Unchanging laws of nature explains all events and occurrence of the world. So they say that it is unchangeable. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೇಚರ್. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದವರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಗೇಟ್ವೇಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸಮ್. Then what are the aims and objectives of ನ್ಯಾಚುರಲಿಸಮ್? ಈ ಪ್ರಕೃತಿವಾದದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇದು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ? ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೇಚರ್. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ನೇಮ್ಲಿ ನೇಚರ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿಸಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ನೇಚರ್. ಈ ಮೂರು ಇದರೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 3 ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪ್ರಕೃತಿವಾದದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು, ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾನವನಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, they believe that and they have given the prime importance. The naturalistic philosophers, they gave prime importance to the nature itself. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೇಚರ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಕರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಕೂಗು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು
ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ದೇ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸಮ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ನೇಚರ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮಗು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಗು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಗುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗಸ್ಟ್ ಕೋಮ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್, ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ. ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್, spiritual development will take place. So here the best teacher of the child is the nature itself. So hence to develop the child according to his nature, ಆ ಮಗು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ aims and objectives of naturalism. The first call that naturalistic philosopher has given is that back to nature. Then next, self-expression. So the second aim is the self-expression. So naturalism lays its stress on self-expression and self-preservations. So until and unless we have in self-expression and self-preservation, there cannot be any kind of development. In order to have in physical development or mental development, there should be a self-expression. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿಸಮ್, where they lay stress is that they lay stress on the self-expression and self-preservation. So education should acquaint a person with loss of health and enable him to earn living and should train him to preserve and ಮೇಂಟೈನ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಕ್ವೆಂಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ಹಿಮ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ತನ್ನ ಉಪಜೀವನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಮ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಲೈಫು. ತನ್ನ ಜೀವನ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಲೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸಮ್ they lay their stress in the main in the main aims and objective. We say that naturalistic philosophers, they lay the stress on expression, self-expression and self-preservation, because here the education will get an acquainted with the person to make him have an understanding and get acquainted with the laws of the nature, and it enables him to earn living and it should train him to preserve and maintain life. And the next aim and objective of the naturalism is redirection and sublimation of interest. An individual's instinct of the guiding force and the basis of human conduct. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೈಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಇದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. Therefore, the aim of education should be the redirection and submission of these instincts towards socially useful work. So whatever the instincts that we get, that should become the main aim of objection, and it should redirect towards the socially useful work. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬೇಕು. The main aim of education should be to fulfill an individual and social needs through the nature. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ
ಇದನ್ನ what we can say that in order to fulfill an individual and social needs, you should, the main aim of education should be to fulfill an individual and social needs through the nature. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. Then struggle for existence. So we say that the survival of the fittest. Education aims at preparing the individuals to struggle for the existence and ensure his survival. So the main aim of the objection, this one, naturalistic philosopher here, we say that it prepares the individuals to struggle for the existence and ensure his survival. ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಉಪಜೀವನನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದಗಳ ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಲರ್ನರ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗೋ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇದು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಏರುಪೇರುಗಳಿಗೆ, ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇರುವಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಾವೇಡೇಸ್ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಏಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಾಗ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂತು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ what is there in the history, what is there in the political science, what is there in the social studies, what is there in the science, what is there in the mathematics, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಿನೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಹಿಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್. So education must help the learner to adjust themselves to their living environment and changing circumstances in their life. Then the next aim is that education should be according to the nature. Sorry. Education should not only be according to the physical nature but also according to the nature of child. So the education should not concentrate only according to the physical nature. ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಬಾರ್ದು. ಮಗುವಿನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್, ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಕೌಂಟ್ ವೈಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಮೀರಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಮೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್, ಲೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೇಚರ್. ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. And the educational system should keep in mind the whole nature of the learner and provide opportunity for the development of natural endowments of the child.
ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಕಲಿಯುವಂಥ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗು ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಮಗುಗೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದೆ ಆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಗು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೇಚರ್. ದೆನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ದೇ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೋಲ್ of human life and perfect development of the individual. They aim that education should be according to the goal of the human life, and it should bring the perfect development of the individual. Because the naturalistic philosophers, they say that the education should be according to the ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಂಟು ಜಾಯ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಖುಷಿ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಈಗ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದೆ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್, useful and mature person. So education according to the naturalism aims at developing the child into joyous, rational, balanced, useful and mature person. ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿವಾದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಖುಷಿ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ we see what is the curriculum of naturalistic philosophers. The naturalistic philosophers, they don't believe in the rigid and the fixed curriculum. So they do not advocate ಅಂದರೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಯಾವುದು B.Ed ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಗೆ, ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ಗೆ, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದೆ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ, ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ, ICT ಇದೆ, philosophical ಇದು sociological basis of education. We have a fixed curriculum, but naturalistic philosophers, they say that there should not be any kind of rigid and fixed curriculum. Every child is given the right to determine his own curriculum. ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕು, ಮಗುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕು, ತಾನು ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಮಗು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದ ಅವರ ಒಂದು ವಾದವಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲರ್ನರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್ ಥ್ರೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಕಲಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದವರ ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್, ಆರ್ಟ್, ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಬಾಟ್ನಿ, ಜಿಯಾಲಜಿ, geography and astronomy. These are the main prominent subjects that naturalistic philosophers, they say that it should be included in the curriculum. And the subjects that are included in the curriculum, it should be correlated with the play activities and with life around the learners. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಉಪಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ರಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದವರ ವಾದ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ವೈದೇಹಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾವೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದದವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ as an essential subject in order to make a child understand the science subjects. So here one thing we have to understand regarding the curriculum is that naturalistic philosophers, they don't like
what we can say that they say that there should not be any rigid and fixed curriculum. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಮಗುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದವರು ವಾದವಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇವರ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ, ಪ್ರಕೃತಿವಾದವರ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ವಾದವನ್ನು ಅವ್ರು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಗುಗೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದೇ ನೆವರ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಫಸೈಸಸ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮಗುವಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿದೆ. ದೇ ಸೇ ದಟ್ a child can learn the things by doing itself ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Then they propagate on the heuristic method. They emphasized, so rather than talk and chalk method. So now important points were we normally use the board talk and chalk method. Now it has become an old method. They say that heuristic method, it is a pure discovery method of learning science independent of the teacher. So in this what happens is that in this method we see that the teacher set a problem for the students and then stands aside while discover the answer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ ಪ್ಲೇವೇ ಮೆಥಡ್. So the one more method that they have propagated over here is that Playway method. Naturalism advocates Playway method to impart education, and it is an underlying principle is that all learning should take place in the spirit and by the method of Playway. ಅಂದ್ರೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಕಲಿ ಅಂದಾಗ ಮಗುಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ನೀವು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದವರ ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ, ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಆಗಿದೆ. So it is therefore regarded as the most outstanding method of creative education. So nowadays we speak more about the creative education. So creative education na ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ so how it has become more creative means it is through the Playway method. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಕಲಿಯ ಮೂಲಕ ಮಗು ಅನೇಕ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ creative education is taking place through the Playway method and it creates the spirit of joy, spontaneous and creative activity. So in this Playway method we can see that it creates a joyful atmosphere to the child to learn new things. ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ಹೊಸದ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದ್ ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ಹೊಸದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಿಸ್ Playway ಮೆಥಡ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗೆ ಕಲಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ and it is a creative activity. So through these things through these methods we can able to make a child to understand the new things in its life. So these Playway methods it helps in imparting the education and it brings joy and spontaneous and creative activity to the child. Then the next method that naturalistic philosophers that they have adopted here is observation and ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ದೇ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಫೇವರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇನ್ ದ ಡೈಲಿ time schedule. So I already told that they don't
ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಗಳಿತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. Therefore, they have devised schedules such as Dalton Plan, which gives freedom to the pupils to choose their own schedule of work. ಮಗುಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಲಿಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತನಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಲಿಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆ, ಇದನ್ನ ಇದು ಏನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಗು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ naturalistic philosophers they propounded learning by doing, playway method, then observation and the experimentation. These are the main things we see over here in the method of teaching. ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿ, ಆಡುತ್ತಾ ಕಲಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ 4 ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದವರ ವಾದವಾಗಿದೆ. Then self-government and self-effort. So they emphasize the open air schools, self-governments in schools, and the establishment of co-education in educational settings. What they say is that the naturalistic philosophers, they say that when we have to take like through, they emphasize the open air schools. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಏರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಸೊ ದೇ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಓಪನ್ ಏರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ co-education. Co-education is nothing but girls and boys together in the educational settings. Nowadays we see that co-education, but only ನಮ್ಮದು ವುಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇದು ವುಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. co-education ಅಂತಂದ್ರೆ you can take the examples of the Rani Chennamma University or the Dharwad University. Then self-government provides direct experience of social life, while co-education will develop right type of family and community life. So self-government, here we see that it gives a direct experience of the social life. co-education ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಂಥ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವುಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ಓದೋರ್ಗೂ co-educationನಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥ ಲೇಡೀಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮುಜುಗುರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಈಸಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ co-educationನಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೋಷಲ್ ಲೈಫ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ changes between the co-education institutions and the, particularly with the women's institutions. The contribution of naturalism to the modern education is the most outstanding and most abiding. So the modern education system ಗೆ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಇದು ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಅದರದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿವಾದ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು present education system ge. So that is we can see that it has given birth to the new movement, and because of this new educational institution has come up. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಫಾರ್ಬೆಲ್ ಸ್ಕೂಲು, ಮಾಂಟಿಸೆರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ದೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದು ಶಿಸ್ತು. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಲರ್ನರ್ಸ್. ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಗು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮಗುಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಗು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಪಾದ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 10:30 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು 10:40 ಬಂದರೆ ನೀವು ಬಸ್ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು
ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅಲೋ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಾನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಕಲಿದು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆ, ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಪ್ರಕೃತಿವಾದದವ್ರದ್ದಾಗಿದೆ. ದಿ ಸೇ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಶಿಸ್ತು, ಬಾಹ್ಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವರು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾವು ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿವಾದವರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್, ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ evolved the concept student self government. That is the reason they have come up with the new concept saying that's a self government. They say that the utmost freedom should be given to the learners, to the child, and they say that there should not be any punishment, and external discipline should be avoided. Then only a child will be able to learn many things in his life ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So naturalism and the teachers. What is the teacher-people relationship over here? So according to the naturalism, the teacher's role is behind the scene. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಡಯಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಅವ್ರು ಬರೀ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಟೀಚರ್ ರೋಲ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಗರಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸಮ್. ದ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದು ಟೀಚರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು, ಹೀಗೆ ಮಾಡು, ಹೀಗೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು, ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡು, ನೀ ಇದು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು, ಅದು ಸರಿ, ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ you cannot put a pressure on the child. The teacher's role is to see that there is a free development of the pupil's interest and natural impulses as a result of the education imparted to him. The role of the teacher is to see that the proper education is imparted to a child in a free atmosphere according to the interest of the child, while the child is doing the activities, while the child is doing anything, while the child is learning. So the role of the teacher is to see and observe whether the child is doing the right thing or not. A teacher in naturalism is only a setter of the stage, a supplier of materials. Then uh, conditions conducive to the natural development of the peoples. So here we see that in the naturalistic this one, we see that he is a setter of the stage. ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನಷ್ಟನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಅದನ್ನಷ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಲಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕನು ಆ ಮಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ, ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೋ, ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಕನ ಒಂದು ಗುರಿ, ಶಿಕ್ಷಕನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಗು ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದೆ, ಮಗು ಹೀಗೆ ಕಲಿಬಾರ್ದು, ಮಗು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದೊಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ನ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ in this today's class, my dear students, I hope you have learned what is naturalism, who is the proponent. The main thing that you have to remember is that the champion of the naturalistic philosopher is J.J. Rousseau, and naturalism has given a birth to the new movement that we have to keep in mind. In the naturalism, we have learned what are the aims and objectives of naturalism. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿವಾದದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಕೃತಿವಾದದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲಿಸಮ್, ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸಮ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್.
Then in naturalism, we have come across the method of teaching, ಬೋಧನ ವಿಧಾನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಟೀಚರ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಶಿಕ್ಷಕನ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸಮ್, ಪ್ರಕೃತಿವಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, nature alone is the entire reality and the material world is a real world, because the naturalistic believes that the natural world is a real world and physical world is a closed system, and laws of nature are unchangeable, and mind is a subordinate to the matter, and sense are the gateways of the knowledge, and matter is the ultimate reality, because they don't have the faith in the existence of the soul, god, and the spiritual world. They say that the material world is a real world, means the naturalistic believes that the natural world is the real world. Thank you. Have a good day. See you in the next class.